رفح پر اسرائیل کے حملے کی بات کریں گے۔ مزید 13 خواتین اور بچیوں سمیت 46 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، 10 زخمی ہیں۔ اسرائیل نے مکاری سے کام لیتے ہوئے رفح کی خیمہ بستی پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ اسپین، ناروے، آئرلینڈ کی جانب سے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کرنے کے بعد نائجیریا نے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کو غزہ پر حملے روکنے کے لیے قرارداد کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ظلم بھی کریں اور پھر آپ صاف اس کی تردید بھی کر دیں؟ آپ دنیا کی آنکھوں میں کیسے اس طرح دھول جھونک سکتے ہیں جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ڈھٹائی نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور اتنی ڈھٹائی اور اتنے درندگی کے ساتھ دنیا اقوام کا بنایا ہوا قانون جس کو یونائیٹڈ نیشن چارٹر کہتے ہیں، اس کی دھجیاں ساروں کے سامنے اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کی دھجیاں ان 57 ممالک جو کہ جس کے چارٹر میں فلسطین کا ایجنڈا سر فہرست ہے اور وہ ہے OIC، ان کے سامنے ان کو منہ چڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چارٹر کی بھی دھجیاں انسانی کیفیت جو ہے اس وقت کرب میں ہے، لیکن جو چند سربراہ دنیا کے وہ بہنا مانو کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی ابھی 36,000 سے زیادہ شہید کرنے کے بعد اب بھی ان کی آنکھوں میں خون اسی طرح بھرا ہوا ہے، اور اب بھی اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ بالکل فلسطین کو جس طرح 1948 میں 528 گاؤں کو مسمار کر کے اور اس میں 8 لاکھ اس وقت ریفیوجیز کو دھکیل دیا گیا اس فلسطین کی اور غزہ کی پٹی میں، اور جو کہ خیمہ بستیوں میں رہ رہے تھے چند دن پہلے تک بھی، اور ان کی خیمہ بستیوں کو جلا دیا گیا اور زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا، اور پھر بھی جو دنیا اقوام کے کرتا دھرتا ہے، ویٹو پاور کے لوگ ہیں، ان کے سر پر جو نہیں رینگ رہی ہے۔ آپ تو اندازہ اس میں کریں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے یہ 3 بتائے گا کہ جو ICJ کا فیصلہ ہے، جو حکم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس پر عمل کرے گا؟ نہیں، اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ عمل نہیں کریں گے نا۔ اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ ICJ جو ہے اس پر بھی، بلکہ یہ بات نہیں، لیکن ٹرمپ ڈاکٹر کے جمیل زمانے میں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اگر کوئی حکم دیتا ہے اور آپ بس یہ کہہ دیں کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ویسے تو پھر کون سا ایسا پلیٹ فارم بچتا ہے کہ جہاں پر جا کر فلسطینیوں کی سنوائی ہو یا پھر بات کی جائے؟ ابھی بھی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے، نائجیریا بھی اس حوالے سے اب آگے آگے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ظالم کو روکا پھر کیسے جائے گا؟ جی میں صرف 3 منٹ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اگر تواتر کے ساتھ میں بول سکوں۔ اور اس میں پہلے منٹ میں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی کورٹس آرڈر دیتی ہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی، پاکستان سمیت، تو کورٹ کے آرڈر کو منوانے کے لیے ایجنسیز انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کورٹ کے آرڈر کو منواتی ہیں اگر وہ نہ مانے تو۔ اسی طرح دنیا میں جو قانون ہے وہ ہے UN چارٹر، اور اس کے تحت اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے یا ICJ کے طرف کے حکم کو نہیں مانتا ہے یا ICC کے یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، تو ایسی صورت میں جو صرف دنیا اقوام میں جو قانون ہے وہ ہے چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 آف یونائیٹڈ نیشنز۔ چیپٹر 6 میں سینکشن لگائے جاتے ہیں، چیپٹر 7 ایک انتہائی قدم ہوتا ہے جیسے ایسٹ تیمور میں اور باقی جگہوں پر کیا گیا کوسووے میں کہ اقوام متحدہ کی امن فورسز آ جاتی ہیں۔ لیکن آج میں ایک نئی بات کرتا چلوں جو اب تک کہیں بھی نہیں ہوئی ہے، یہ جو فلسطین کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے وہ کہ یہ سمبولک۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے جو ریزولوشن ہو رہے ہیں، یہ 1912 سے یہ ریزولوشن پیش کیے جا رہے ہیں فلسطین کے سلسلے میں، اس کی ریکگنیشن کے سلسلے میں، اور 27 نومبر کو ابھی پچھلے برس کی بات ہے کہ ریزولوشن پاس ہوا، یعنی قانون بن گیا کہ اسرائیل جو ہے پاس دے، حملے بند کرے۔ نہیں ہوا، بہت ساری اور ریزولوشن پاس ہوئی، اس کا واحد امپلیمنٹیشن کا کورٹ کی آرڈر ہوں یا سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن کہ چیپٹر 6 یا 7 کے تحت اس کو فورس کیا جائے، جو کہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو چیز یہاں کی ہردرمی یہ ہے کہ امریکہ میں یہ بات ریزولوشن ہے موجود، اور شاید پیش بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک فلسطین کو ریکگنائز کرے گا، بلکہ UN ایجنسیز پر تو انہوں نے فنڈنگ بند کرنا شروع کر دی، تو امریکہ ان کی فنڈنگ بھی بند کر دے گا، خاص طور پہ UN ایجنسیز کی، یونیسیف کی سب سے پہلے بند کی تھی فنڈنگ۔ تو اتنا پریشر جب ہو
और अमेरिका में कांग्रेस पर जब प्रेशर हो सहूनी कुव्वतों का, ये मैं बात जिक्र करता रहा हूँ आपसे पहले भी। और क्यों ये खौफजदा है कि फलस्तीन में एक तो ये है कि जंगबंदी नहीं करना चाहते हैं, वो मैं ग्रेटर इजराइल के बारे में बहुत बिल्कुल। दफा कह चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि मुंह जोर हो गया है इजराइल, वो सफाई से मिटाना चाहता है फलस्तीनियों को, उसकी ख्वाहिश आज से नहीं है। 1897 में जब सहूनियत की बुनियाद तो रखी अभी गई थी, सारी इस चीज सूरत को हाल नजर में डॉक्टर छोड़ते हुए जमील ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन के फ्लैग के साथ फ़लस्तीन का फ्लैग भी लहराया गया, उसको रियासत तस्लीम किया गया है। और ज़ाहिर है जब दुनिया ने इसको तस्लीम करना शुरू कर दिया है तो इसराइल को अब कुछ ना कुछ तो इस हवाले से सोचना पड़ेगा, ऐसे तो सिंबॉलिक मुमकिन नहीं है। सिंबॉलिक सिर्फ सिंबॉलिक इसलिए कि जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत 194 वहाँ मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता फलस्तीन को, तो उसके फुल राइट्स जो चैप्टर 7 में दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन चार्टर के, उसको फुल राइट नहीं मिल सकते। यानी कि वो अपने सॉवरन इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद इस तरह नहीं मान सकता। या सबसे बड़ी बात यह है कि जिन ममालिक ने उसको तस्लीम किया है, अगर थोड़ी सी और हिम्मत करें, आज उर्दगान का भी मैसेज आया है, कुछ थोड़ी बहुत दिलाने की कोशिश की है ओआईसी को, जो कि मैं नहीं समझता कि हिलेगी। बहरहाल उसमें फिर ये हो सकता है कि कोई इस्लामिक मुल्क अगर हिम्मत करे तो डिफेंस पैक्ट कर ले फलस्तीन को। 146 ममालिक ने तो पहले ही बाइलैटरल तौर पर तस्लीम किया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया है। बायलैटरल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने पार्शियल तस्लीम किया है, बट जब तक कि वो सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करे तो सही। 194 अच्छा, वहाँ मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, मैं तो चाहूँगी मैं डॉक्टर बता साहब रहा थोड़ा था सा रफ़ा की भी बात चंद लम्हे करें आप। एक लम्हे में मैं एक और चीज बता दूं जो कभी भी नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। वो ये कि जो ममालिक इस वक्त तस्लीम कर रहे हैं, उनका ये हक है उन ममालिक का, अगर फलस्तीन रिक्वेस्ट करे तो वो डिफेंस पैक्ट कर सकता है। और अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ डिफेंस पैक्ट कर ले तो वो मुल्क यानी यूरोपियन ममालिक हो, टर्की हो या कोई और ओआईसी का मुल्क हो, तो वो अपनी फौजें उसकी दफा में भेज सकता है। जैसे नेटो एक डिफेंस पैक्ट है, इसी तरीके से ओआईसी में तो दम कम नहीं है, लेकिन अगर चंद ममालिक मिलकर ये कर लें फलस्तीन के साथ, तो इसराइल जो है वो खुद ब खुद उसकी जो है वो हिम्मत टूट जाएगी। जी, आप रफा के बारे में सही। अच्छा, रफ़ा के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि अमेरिका अब भी ये कह रहा है कि इसराइल ने अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है, तो ये उनको ज़ाहिर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो कुछ रफ़ा पे इस वक्त हो रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ आईसीजी का हुक्म आया, यहाँ पर शदीद बमबारी हुई और ये बॉम्ब भी नहीं पता नहीं क्या इस्तेमाल हो रहा है कि बीहेडेड वहाँ पर बच्चे हैं और कैंपेन चल रही है बाकायदा सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। तो आखिर कौन करेगा? लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक कहाँ हैं, मुस्लिम उम्मा क्यों नहीं इनके लिए कुछ कर पा रही? जी, वो ये सहमे सहमे से हुक्मरान मुस्लिम उम्मा के, ये डरे डरे से हुक्मरान मुस्लिम उम्मा के, जो कि इनमें से तो कईयों ने तस्लीम भी नहीं किया है, बायलैटरल तौर पर इजराइल को तस्लीम नहीं किया है, इजराइल को फेवर करते हुए उनके हक में बयान देते हुए थोड़ा सा ये सहमे सहमे रहते हैं। तो इसको आप अंदाजा कर लें कि वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो सहूनियत की एक इन्फ्लुएंस जो बड़े बड़े मुल्कों पर है, और उन बड़े बड़े मुल्कों का इन इस्लामिक यानी कि ओआईसी की मेंबर कंट्रीज पर है, तो हर शख्स और हर रूलर कहता है कि कहीं मुझसे अगर बड़े नाराज हो गए तो फिर क्या बनेगा। और उनके अवाम के दिल वो कहीं और धड़कते हैं, इनके हुक्मरानों के दिल कहीं और धड़कते हैं। इसी तरह यूरोप में भी है कि आप देखें कि जिन जो जो बड़े बड़े जुलूस जलसे और अब जो फलस्तीनियों को फलस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है, ये अवामी प्रेशर से ज्यादा किया जा रहा है। इसको कहते हैं बॉटम्स अप प्रेशर। और देखें उसके लिए फलस्तीनियों ने 26,000 से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं, और इतनी छोटी सी आबादी में कितनी कुर्बानी चाहते हैं। और इजराइल तो अपनी हरदर्मी से वो कहता है कि मैं तो अपने दफा में कर रहा हूँ, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह चुकी है कि दफा से बहुत आगे पहुंच गए, बिल्कुल ऐसा आईसीजे ही कह है। चुकी है कि दफा से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं ना मानूं जब तक कि सरपरस्त मौजूद हैं इजराइल के, तो इजराइल के जब तक पैरी भेड़े उसके पुष्ट पर खड़े हुए हैं अभी भी उनके हक में, तो उस वक्त तक तो इजराइल नहीं मानेगा ना। ये चीज हमें समझने की जरूरत है, और उसको समझाने के लिए कुछ ना करें, थोड़ी सी हिम्मत कर जाए। ये यूरोपीय ममालिक ये करेंगे, जो नजर आ रहा है कि लेकिन बाइकआउट करें इनकी तिजारत का लेकिन बाइकआउट करें। मैं ये चाहूँगी इस पर डॉक्टर साहब, ये जो यूरोपीय ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, आप इसको इसराइल की शिकस्त नहीं तस्वर करते? सिंबॉलिकली बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट भी तो एक होगा ना।
ایک سوچ بھی تو ہوگی جو پریویل کر رہی ہے۔ جی امپیکٹ تو ہوگا، میں نے جیسے کہ کہا کہ سمبولک ہے یہ، اس لیے کہ اس کی کوئی امپلیمنٹنگ ٹول نہیں ہے کہ آپ کسی ساورن کنٹری کے ساورنٹی کو اور انٹیگریٹی کو اگر آپ افیکٹ کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کوئی اور ملک، تو پھر اقوام متحدہ کے چیپٹر 1 کے تحت اس پہ لازم ہو جاتا ہے اس ملک پر اور دنیا عوام پر کہ حملہ آور کو کنڈیم کرے اور مظلوم کا ساتھ دے۔ تو صحیح، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ زبانی کلامی دیا جا رہا ہے صحیح، چند ملکوں کی طرف سے، نہ ٹھیک جاپان ہے۔ دے رہا ہے نہ بہت جرمنی دے شکریہ رہا ہے آپ نہ کا ڈاکٹر جمیل آپ ہی کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا ہے۔